Hello everyone, welcome back to EduLife One Step Ahead. Jawaharlal Nehru University, New Delhi admission notification করা হয়েছে for PhD program. The Jawaharlal Nehru University is inviting application from international students for admission under in abstention category for PhD program for the academic year 2024-25. The interested foreign national candidates may apply. There is a separate application form for them which can be downloaded from the official website of the university. এখানে অ্যাডমিশন শিডিউল প্রথমে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনলাইন সাবমিশন অফ অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম 22 নভেম্বর 2024 থেকে শুরু হয়েছে। লাস্ট ডেট ফর সাবমিশন অফ অল অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম হচ্ছে 11 ডিসেম্বর 2024। অ্যাডমিশন প্রসিডিওর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, বিফোর অ্যাপ্লাইং দ্য ক্যান্ডিডেট মাস্ট চেক দ্য ইনটেক অর সিট অ্যাভেলেবিলিটি ইন্ডিকেটেড ইন ই প্রসপেক্টাস ফর ডিটেলড ইনফরমেশন রিগার্ডিং প্রোগ্রাম কোর্সেস অ্যান্ড দেয়ার এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া। ই প্রসপেক্টাসটি ভালো করে পড়ে নেবেন সমস্ত কিছু ডিটেলস পাওয়ার জন্য, যেটি এদের ওয়েবসাইট www.jnu.ac.in এখান থেকে পেয়ে যাবেন। এখানে ক্যান্ডিডেট মে ডাউনলোড দ্য অ্যাপ্লিকেশন ফ্রম দ্য ওয়েবসাইট অ্যান্ড সেন্ড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম অ্যালং উইথ অল রিকোয়ার্ড ডকুমেন্টস অ্যাজ ইন্ডিকেটেড ইন দ্য অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম থ্রু দ্য পোস্ট অর ইমেল। অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি ডাউনলোড করে সেটি ফিল আপ করে সমস্ত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সহকারে আপনাদের পাঠাতে হবে অ্যাডমিশন ফর্ম _foreign@mail.jnu.ac.in অথবা আপনারা পোস্ট করে পাঠাতে পারেন সেকশন অফিসার অ্যাডমিশন 2 রুম নম্বর 20 অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লক জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি নিউ দিল্লি 110067 এই অ্যাড্রেসে। The application form should be filled in block letter only without any cutting or correction. কোনো কাটিং বা কারেকশন ছাড়া শুধুমাত্র ব্লক লেটারেই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি ফিল আপ করতে হবে। ক্যান্ডিডেটস আর রিকোয়ার্ড টু পে $42 as application processing fee through NEFT in the university account or bank draft $42 or equivalent Indian amount rupees 3,486 drawn in favor of Jawaharlal Nehru University payable at New Delhi এই অ্যাড্রেসে। নেক্সট এখানে ব্যাঙ্ক ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। নেম ফিনান্স অফিসার জেএনইউ, অ্যাকাউন্ট নাম্বার, নেচার অফ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, সেভিং, এমআইসিআর নম্বর, নেম অফ দ্য ব্যাঙ্ক এসবিআই, নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস অফ ব্যাঙ্ক ব্রাঞ্চ কোড, আইএফএসসি কোড সমস্তই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। পেমেন্ট রিলেটেড কোয়ারির জন্য এখানে কয়েকটি ফোন নাম্বার দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেগুলোতে কোনো রকম প্রবলেম হলে বা জিজ্ঞাসা থাকলে আপনারা কমিউনিকেট করে নিতে পারবেন। নেক্সট এখানে যে বিষয়টি দেওয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে সমস্ত গোটা ই প্রসপেক্টাসটি, যেটি আপনারা এদের ওয়েবসাইট থেকে পেয়ে যাবেন, সেটি এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। এটি একটি বিশাল বড় ই প্রসপেক্টাস। আমি প্রয়োজনীয় জায়গাগুলি আলোচনা করে দিচ্ছি। এখানে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস কিছু দিয়ে দেওয়া হয়েছে। জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি অফার অ্যাডমিশন টু পিএইচডি প্রোগ্রাম academic session 2024-25 through National Eligibility Test or University Grant Commission on Council of Scientific and Industrial Research, all three categories 1 through 3 as per UGC public notice dated March 7, 2024. Junior Research Fellowship, Indian Council of Medical Research, Department of Biotechnology and National Board of Higher Mathematics and Graduate Aptitude Test in Engineering. Candidates for being eligible for admission to PhD must possess the minimum eligibility criteria in terms of educational qualification and relevant NET JRF GATE subject as prescribed by the respective school or centers or special centers of the university. A candidate has to apply online mode only with his or her UGC CSIR NET percentile or GATE score as applicable. The candidate seeking admission through JRF has to apply separately under JRF category. However, a JRF qualified candidate can also apply separately in online mode for admission under NET category. No offline application will be considered. কোনো offline application নেওয়া হবে না, সমস্তটাই অনলাইনে নেওয়া হবে। Candidates having GATE score are eligible for admission to PhD program of School of Engineering only. Candidates are advised to regularly check the JNU website for any notification and update. অ্যাপ্লাই করার পর থেকে রেগুলার বেসিসে ওয়েবসাইটটি চেক করবেন পরবর্তী কোনো আপডেটের জন্য। Admission through UGC or CSIR NET examination, all three categories. Application for admission to PhD program through NET examination of UGC CSIR using NET percentile are invited from eligible candidates. তিনটে ক্যাটাগরি যা রয়েছে, ক্যাটাগরি 1 JRF কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেট, ক্যাটাগরি 2 ক্যান্ডিডেট কোয়ালিফাইড ফর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরশিপ উইদাউট JRF, অ্যান্ড ক্যাটাগরি 3 ক্যান্ডিডেট নাইদার কোয়ালিফাইড ফর JRF নর ফর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরশিপ বাট এলিজিবল ফর অ্যাডমিশন টু PhD অনলি।
Admission through UGC CSIR NET categories will be done on the basis of net percentile of NET examination of UGC CSIR NET in place of entrance examination as per UGC public notice dated March 27, 2024. The weightage for NET percentile and Viva will be 70% and 30% respectively for preparing the merit list for admission. It must be noted that the percentile of NET examination of June 2024 cycle of UGC CSIR shall be taken into account for being eligible for admission to PhD program for the academic year 2024-25. Previous NET percentile or score shall not be considered for admission to PhD program. Candidate desirous to admission in this program of the university should satisfy themselves about their eligibility criteria prescribed for admission as mentioned against PhD program of the concerned school or center or special center in this prospectus. They must be fulfill the eligibility criteria both in terms of educational qualification and relevant NET JRF subject following which they shall not be considered for admission to PhD program. Candidates not having NET percentile of UGC CSIR NET examination in the relevant allied NET subject as prescribed by the concerned center for the PhD program shall not be eligible for admission to this program. Next এখানে যেটি বলা হচ্ছে ক্যান্ডিডেটস আর অ্যাডভাইস টু রেগুলারলি চেক জেএনইউ ওয়েবসাইট। এখানে জেআরএফ ক্যাটাগরির মাধ্যমে কিভাবে অ্যাডমিশন হওয়া যাবে তার ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে গেট স্কোরের মাধ্যমে যেটি 70-30% করে নেওয়া হবে সেটিও বলে দেওয়া হয়েছে। নেক্সট এখানে ইন্ডেক্স দিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি সাবজেক্ট ওয়াইজ ডিটেলস এখানে আপনারা এই প্রসপেক্টাসটি থেকে পেয়ে যাবেন। প্রথমে কিছু জেনারেল, এখানে ইউনিভার্সিটির কিছু ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোন কোন ব্রাঞ্চ রয়েছে এগুলি রয়েছে। নেক্সট এখানে অ্যাডমিশন প্রসিডিওর সম্পর্কে কিছু দেওয়া হয়েছে। নেক্সট এখানে স্কুল অ্যান্ড দেয়ার প্রোগ্রাম অফ স্টাডি, বিভিন্ন যে স্কুলগুলো রয়েছে তারা কি কি পড়ায় সেই বিষয়গুলো এখানে দেওয়া হয়েছে। কোন সাবজেক্টে কি পিএইচডি করানো হয় তার সমস্ত ডিটেলস এখানে দেওয়া হয়েছে। হিউজ একটি প্রসপেক্টাস, 139 পেজ। নেক্সট এখানে এখানে এনার্জি স্টাডিজ প্রোগ্রাম যেটি দেওয়া হয়েছে, দ্য অ্যাডমিশন টু পিএইচডি প্রোগ্রাম অফ এনার্জি স্টাডিজ কি অপরচুনিটি রয়েছে সেটি এখানে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে। A candidate for being eligible for admission to PhD program must possess the prescribed educational qualification and UGC CSIR NET percentile of June 2024 cycle of NET examination of UGC CSIR in the relevant subjects as mentioned against each PhD program below. Mere possessing the educational qualification and not possessing NET percentile of the relevant NET JRF subject of June 2024 cycle of NET examination of UGC and vice versa shall make a candidate ineligible. এখানে প্রত্যেকটি সাবজেক্ট ওয়াইজ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে সাবজেক্ট কোড দেওয়া হয়েছে, এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান কী প্রয়োজন এবং রিলেভেন্ট অ্যালাইড নেট কোন সাবজেক্ট থেকে এখানে নিট সেটিও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রত্যেক সাবজেক্ট ওয়াইজ আপনারা পেয়ে যাবেন ডিটেলসগুলি এই প্রসপেক্টাসটি থেকে। এখানে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে। নেক্সট এখানে যে বিষয়টি দেওয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে আপনার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান, প্রত্যেকটি সাবজেক্ট এখানে ধরে ধরে দিয়ে দেওয়া আছে আপনারা। নেক্সট এখানে স্কুল অফ ল্যাঙ্গুয়েজ লিটারেচার এটিও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানেও এইভাবে প্রত্যেকটি সাবজেক্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ল্যাঙ্গুয়েজ লিটারেচারের ক্ষেত্রেও কি এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান প্রত্যেকটি সাবজেক্টে লাগবে সেগুলি সমস্ত ডিটেলস দেওয়া আছে। নেক্সট এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ লিটারেচারের পর স্কুল অফ লাইফ সায়েন্স, এখানেও লাইফ সায়েন্সেরও প্রত্যেকটি সাবজেক্টের ডিটেলস এখান থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন, কোন সাবজেক্টে কী চাওয়া হয়েছে কী না চাওয়া হয়েছে। নেক্সট স্কুল অফ সোশ্যাল সায়েন্স রয়েছে, সোশ্যাল সায়েন্সে কোন কোন সাবজেক্টে পিএইচডি রয়েছে তার ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান, এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ইত্যাদি ডিটেলস এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে সমস্ত বিষয়গুলি। এখানে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান রিলেটেড ডিটেলসও দিয়ে দেওয়া হয়েছে স্কুল অফ সোশ্যাল সায়েন্সেরও। নেক্সট এখানে যে স্কুলটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এখানে স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, এখানে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের আন্ডারেও দেওয়া রয়েছে। নেক্সট স্কুল অফ কম্পিউটার অ্যান্ড সিস্টেম সায়েন্স এর ডিটেলস দেওয়া রয়েছে। নেক্সট স্কুল অফ ফিজিক্যাল সায়েন্স রয়েছে, তার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান রিলেটেড ডিটেলস। স্কুল অফ কম্পিউটেশনাল অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটিভ সায়েন্স রয়েছে, তার ডিটেলসও এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। নেক্সট স্কুল অফ আর্টস অ্যান্ড অ্যাস্থেটিক রয়েছে। নেক্সট তার ডিটেলসের পর এখানে স্কুল অফ বায়োটেকনোলজি রয়েছে। নেক্সট এখানে রয়েছে স্কুল অফ সংস্কৃত অ্যান্ড ইন্ডিক স্টাডিজ। নেক্সট রয়েছে স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং। নেক্সট এখানে যে ডিটেলস রয়েছে সেটি হচ্ছে অটল বিহারী বাজপেয়ী স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ। নেক্সট এখানে রয়েছে স্কুল অফ সেন্টার অফ স্টাডি অফ নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া। নেক্সট এখানে রয়েছে স্পেশাল সেন্টার ফর ই লার্নিং, স্পেশাল সেন্টার ফর মলিকিউলার মেডিসিন। নেক্সট রয়েছে এখানে সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ ল অ্যান্ড গভর্নেন্স।
নেক্সট এখানে রয়েছে স্পেশাল সেন্টার ফর ন্যানো সায়েন্স, নেক্সট রয়েছে স্পেশাল সেন্টার অফ ডিজাস্টার রিসার্চ, নেক্সট রয়েছে স্পেশাল সেন্টার ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টাডিজ, স্পেশাল সেন্টার ফর তামিল স্টাডিজ। এখানে রিজার্ভেশন অফ সিটস ফর এসসি এসটি ওবিসি পিডাব্লিউডি ক্যান্ডিডেট, তাদের কিভাবে এখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে সেই পলিসি রিলেটেড ডিটেলস এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখান থেকে আপনার সমস্ত ডিটেলস পেয়ে যাবেন। নেক্সট এখানে যেটি রয়েছে এটি হচ্ছে রিজার্ভেশন ফর ইডাব্লিউএস ক্যান্ডিডেট, তার ডিটেলসও এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে কিভাবে দেওয়া হবে। নেক্সট এখানে কিছু অ্যানেক্সার রয়েছে, অ্যানেক্সার 1-এ রয়েছে গভর্নমেন্ট অফ অথরিটি ডেট, এখানে ইডাব্লিউএসদের যে ফর্মটি সেটি এখানে রয়েছে। এইভাবে অনেকগুলি অ্যানেক্সার এখান থেকে পেয়ে যাবেন। এখানে এসসি এসটি ক্যান্ডিডেটদের রয়েছে, এখানে ওবিসি নন ক্রিমিলিয়ারদের রয়েছে, এখানে ফর্ম 5 রয়েছে সার্টিফিকেট অফ ডিসাবিলিটি, বিভিন্ন ফর্মগুলি যা যেটি থেকে বিলং করছেন সেগুলি কিন্তু এগুলি ফিল আপ করে দিতে হবে। ফর্ম 6 রয়েছে সার্টিফিকেট ফর ডিসাবিলিটি, এইভাবে অনেকগুলি অ্যানেক্সার রয়েছে। এই হচ্ছে সম্পূর্ণ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডিটেলসটি। এই রিলেটেড যদি আর কোনো জিজ্ঞাসা আপনাদের থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে কাইন্ডলি লাইক কমেন্ট করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাতে হায়ার এডুকেশন এবং জব রিলেটেড আরও ভিডিও পেতে সঙ্গে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।